بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد Alamdı yaratkan Allah Teala hamd sanalar Peygamberimize dürüt dua salamlardan keyin urmatlı mekendeşlerim, bir tuğandarım, ece karındaşlar, apalar, eceler barыңarga Allah Teala'nın tınçtığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdarsam Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tanzuru nefsum ma qaddamat ligad vettakullah innallah habirun bima ta'malun. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler, özüңөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkula. Jana her bir nefs, her bir insan ertenki gününe emne amal kılganıga bir nazar taştagıla. Allah Taala sizlerden bardık işiңерден habardar deydi. Ertenki gün degen erteң düşenbi günde aytkan jok. Allah Taala ölümdü insanga erteңdей jakın көрөt. Erteң ölümdön kийинки günübüzgө emne amalыбыз бар, her birimiz biz kede oturup biraz nazar taştaylı. Ahiret için emne amalım var dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün Cebrail aleyhisselam ulu perişte kelette Peygamber aleyhisselam'a elestetin Peygamber'din orduna özünüzді koyun. Cebrail aleyhisselam kelip Peygamber'e mınday deydi. Men de orduma koyup göreyim. Cebrail Peygamber'e sizge aytıp atkanday kabul alın. Ya Cebrail, ya Muhammed iş ma şi't fe inneke meyyitun. Ey Muhammed, kalagандай yaşagın, sen ölösün, sen ölüksün deydi. Ey Abdüşkür, ey Şer Muhammed, kalagандай yaşa, bir gün ölösün. Men de o ece karındaşım, sen kalagандай yaşagın, kalagандай biyilegin, kalagандай tayrandagın, kalagандай ırdagın, kalagандай ibadat kılgın, bir gün kepinge orolup ölörüңdü unutpagın. Ekinçisi, ya Muhammed ve ahbib men şi't fe inneke mufariki. Ey Muhammed, kalagan adamыңды süy, kalagan adamды jakşı körgün. Elbette sen bugün bir gün andan ajırap ketesin deydi. Apalar oңго karang, solgo karang, kanday degen enelerimiz bar edi. Kanday degen ejeler, jeňeler, awsındar, bir tuğandar. Hazır aylanabızda köptörü jok. Ötken Ramazanda, mana Ramazanda jakındap kaldı. 2 jumadan keyin eşigimizni kakkılap kelip kaldı. Ramazan keldi mi? Şunday tez geldi mi? Keçele oruza karmavadık bile. Keçele aytta mayramdavadık bile. Hurmatlı ece kardeşlerim, Ramazan ayına aldından tuturlay. Ramadan 5 tamga eken. Kança? Re, mim, dad, alif, nun, rahmetu minallah. Allah'ın rahmeti jağan ay kelatat. Mim mağfiratu minallah. Allah günölerdi mağfirat kılıp keçire turgan ay kelatat. Dad damanun ilal cennet. 5'ke kepil bolgon, garanti bolgon ay kelatat. Alif emanu minennar, dozoktan aman saktay turgan ay kelatat. Nun nuru minallah, Allah'ın nuru düşkön, Kur'an düşkön ay kelatat. Tileke karşı bu yerde köpçülüğümüz, жаңы жылga 2 juma kalganda, kanday tosom, kaydan tosom, kim menen tosom, ayaşlar menen bi, klastaşlar menen bi, har nesen oylanabız. Kaysı yerde salut atam, emne kılam, arçanı kaydan ap kelem, tileke karşı bu Ramazan'a kantı dayardanıp atabız. Ramazan'a dayardığımız var mı? وَعْمَلْ مَا شِئْ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْ فَاِنَّكَ مُفَارِقُ. Ötken Ramazan'da kebirlerüzge oğuz javarda tamaktı dayardap, balam ıslık tamağını jep al, kurt ezip koydum, başka kılıp koydum degen enelerimiz bu Ramazan'da katarımızda yok. Kebirlerimiz tarafımızga barıp geldik çal. Sarılga emne kılayın dep kütüp atkan, ötken Ramazan'da alkış batasın berip alakan jaygan kebir aksakaldar, atalar bu Ramazan'da katarımızda yok. Ötken Ramazan'da birge oğuz açkan, birge ayıttı toskon, birge oğuz açarda tamak bişirip salat kılgan kebir jeňeler, karındaşlar, singdilerimiz bu Ramazan'da katarımızda yok. Anday bolsa bete Peygamber aleyhisselam'a Cebrail, ya Muhammed ve ahbib men şi't fe inneke mufariku. Kalaganыңды süygün, kalaganды jakşı körgün. Bir gün ajıraysın, andan kurkalasın. Al seni taştap kedet deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Üçüncüsü ne dedi? Birinci, kalaganday yaşagın,
Sen bir gün ölesin. Kalagandı jakşı görgün, bir gün ajırap kalasın. Üçüncü, wa'mal ma şi't fe inneke mecziyun bih. Kalagan amalыңды kıl. Kalagan amalды kıl. Soğuk iş kılasın mı? Günah kılasın mı? İbadat kılasın mı? Je uşak aytasın mı? Oşo amalına jaraşa je sıylığın, je cazasını alasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Arabi mınday keldi de Peygamberden nasihat suradı. Bugün balkim kulağınlarga kümüş sırga uşul ayat esiңерде kasada silерге çoң Şer Muhammed Damlı Abşükür Damla kelgendegi nasihat dep düşünsüңер bolot. Peygamberimizge Arabi çölde жүргөн, mal bagıp жүргөн, ilimden, madaniyattan alışta жүргөн Beduin kelet de ya Muhammed maga kıska nuska nasihat ayt deyt. Ne deyt? 1 saat 2 saat sabah okubagın deyt. Maga kıska nuska nasihat aytkın oşa amal kılayın deyt. Kelgen Arabiga Peygamber karap durup Kur'an'dan şul ayet okudu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ Kimin bir kıpınça jakşılık kılsan hayır yarah kıyamattanı görösün. Kıpınça degen ma gün kirgen kezde uydu işpirsanız kebir kıpındar körünüp kalat go. Kündün şoğlasa oşonço jakşılığın bolsa kıyamatta oşonu alasın. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim bir kıpınca jamanlık kılgan bolsa anın cazasını alat deydi. Kelgen Arabi kıpınça jakşılığım bolsa soğunu alsam, bir kıpınca jamanlıktın cazasını alsam kafa. Muhammed bana uşu jetişet. Uşul nasihatın jetişet deydi. Peygamber Aleyhisselam ketip atkan Arabini karap dur. Fakihar racul bul adam dinini düşündü deydi. Neni düşündü? Dinini düşüngün eken. Kıpınca jakşılıktına soğunu alabız. Bir kıpınca jamanlık bolsa cazası bul düşündü dedi. Hurmatly eje karındaşlarım, negizgi temabız bugün bekem üy bile күчтүү mamleket bola turgan bolsa, üy biledögi tarbiyanın bulagı başatı sizler. Ene bul mektep, ene degen üniversitet, ene oňolsa koğum oňolat. Hiç bir üniversitet, hiç bir akademiya, hiç bir mektep enenin bergen tarbiyasını bere albaydı. Ene degen mektep oňolsa koğum oňolat. Biroq eneler emne dep tarbiya berебиз baldarыбызга? Kur'an'da Luqman degen sure var. Ne degen? Luqman danışman balasıga kantip nasihat kılıptır. Esingizge salın. Luqman balasıga nasihat kanda ya bunayya aqimis salah. Balam namaz oku deydi. Ne deydi? Kim umraga bargısı keledi? Kol kötörsün. Kim hacıga bargısı keledi? Maşallah. Karan. İbrahim Aleyhisselam özünün ömür joldoşu Hajar menen жаңы emçekte bolgon 86 yaşta körgön közünün karegi balasını Mekkenin janına taşta baratat. Adam jok, su jok, egin jok. En talağı. Taşta baratkanda ayalı karap, İbrahim bizde kayda taşta baratasın. Egin tigin jok bolsa, su bolbosa, adam jaşabagan en çölge taşta baratasın deydi. O atası kayda deydi, karabaydı. Ekinci atası bizdi kimge taşladınız deydi, karabaydı. Üçüncüsü Allahu amarak, bul Allah'ın buyruğu atası. Kuday'dın buyruğu, Kuday razı ola turgan iş mi degende. Allah'ın esige kanda karap dur. Allah'ın buyruğu deydi. Ayal erkekке kayırılganda jakşı sözdü tandap kayırılış gerek. Erige kandıp kayırılıudu biliş gerek. 3 günge ketip olsa Allah'ın buyruğu meyli barıp gelin. Ha? Meşke Allah'ın buyruğunu atkarın. Yok. Koyga jem bergen anan işini kıldı bey. Allahu amarak o Allah'ın buyruğu dedi. Allah'ın estegenden keyin Cebrail ile İbrahim peygamber alakanın cayıp Allah'a dua kıldı. Rabbena inni askantu min zurriyati biwadi gayri zi zar'in inde beytikel muharram li yuqimas salat. Rabbim en çölgö egin öspegen jerge urpagım bolgon közümdün kara bolgon men urpagımды taşta baratamın dedi. Ne dep dua kıldı? Liyuqimus salat namaz okuları için dedi. Ne için? Namaz okuları için. Fecala feydeten minen nas tahwi ileyhim adamdardın jüregi engsegen jer kılıp koy bul jerde. Annaki varzuk ahlak minas samavat adamlarga türdü mömö jemişlerden bularga rızkını berdi. Biyette birinci rızk suragan yok. Birinci baldarga neni surады? Namaz jakşılıktın açkıçı. Hurmatly eje karındaşlarım. Kebirimiz 40'a kirdik. Kebirimiz 50'ye kirdik. Kebirimiz 70'e kirdik.
жашоодо бардыгыбызды издеп таппай жаткан чоң бир кенибиз бар. Ал кен кээ бир үйлөнгөн кезде ошого жетемби дейт. Кээ бирлер диплом алганда жетемби дейт. Кээ бирлер турмушка чыкканда жетемби дейт. Кээ бирлер балалуу болгондо жетемби дейт. Бирок кээ бирлер чача агарды, белинен күч кетти, көзү зайыпташты. Ал бактылууга жете элек мен айткан кен. Ал кен бактылуулук жыргоо жашоо. Кээ бирлер айтат, мен шу турмушка чыксам бактылуу болом дейт. Кээ бирлер дипломдасам бактылуу болом дейт. Кээ бирлер балалуу болсом бактылуу болом дейт. Кээ бирлер неберелүү болом. Бирок ошону кээ бирлерибиз 60-70 жылдары таба албайбыз. Ал кенди табыш үчүн, урматтуу эжакарын, бактылуулукту жараткан Аллах менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Умрага Меккеге барабыз, а? Бирөө жөнөсө Москвага, мен умрага баратам деп, не дейсиз? Айнып калыптыр дейсизби? Москвада умра барбы? Ha? Бишкекке барып ажы кылып келейин десе, не дейсиз? Бактылуулукту каяктан издешибиз керек экен? Аллах Тааладан издеш керек. Кумардан, чайханадан, тойдон, бийлеген жерден бактылуулук издебейсиз. Бактылуулукту Аллах менен болгон мамилеңизди башта. Ошондуктан бетте Лукман баласына айтат: "Я бунайя акимус сала". Балам, намаз оку дейт. Умрага ажыга барып келгенде кол көтөрсүнчү. Умрага ажыга баргандар коркпой эле көтөргүлө. Мана караңыздар, эже карындаштарым кээ бирлер айтат, ислам дини аял затылуу укугуну тепсеп койгон, аялдар гендердик план жок, теңдик жок дейт. Сафа Марвада биз барып алып 400 метрде 7 жолу чуркайбыз. Канча? Бул Ибрахим пайгамбардын сүннөтү эмес. Бул Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү эмес. Бул Хажар эненин сүннөтү. Кимдин? Миллиарддаган мусулмандар 14 кылымдан бери чуркаган ошо бир аялдын жасаган ишин жасап атабыз. Хажар эмнеге чуркады? Кайта танса бар экен, кайта чайхана бар экен деп. 3-4 күндөн кийин кур жерде баласыга сүт жок, эмчек куркап калган кезде балам өлүп калбасын, балама бир нерсе табамбы деп Сафага чыкты. Эч ким жок. 400 метр дөңсө Марвага чуркады. Эмнеге чуркаптыр? Мына силер ар бириңер Хажарсыңар. Балаңыздыга чуркаганды, кызымды тарбия кылайын. Бала уктабастан уктабадыңар. Бала ооруса кошо оорудуңар. Бала тоймоюнча тойбойт элеңер. Мен мана атамын, 7 балам. 5 кызым, 2 уулум бар. Кээде түндө балдарым илесе, үстү ачылып кой, жаап кой дейм да. Мен өзүмдүн тарбиямда. Ошону туруп мен жаап койсом болбойбу? Суу сапты, суу алып бер дейсиң. Сен да атасыңга барып алып берип койсоң чарчап каласың. Мана эненин эмес, Сафа Марвада Хажар энебиз неге чуркады? Баласына рызык издеп чуркады. Эгер ошол кезде бир жерде суу чыгып, тамак чыгып, артынан карышкыр, арыстан чыкса да эне эр жүрөк болуп ошону барып талашып баласына калып келет. Айтайын дегеним, Сафа Марвага барып келгенден кийин ошол жерде чуркап, энесин сыйлабаган, кайненесин сыйлабаган, чоң эне сыйлабаган адамдын умрадан эч нерсе сабак алган жок. Ажыран сабак алган жок. Ал чуркап атасың, бирок чуркаганда Аллага таянып рызык издеп атасың. Туурабы? Кээде Кудай Тааладан сурап чуркайсың, рызык издей, жесе, иштесең тиштейсиң дейт. Алмапыш оозума түш деген маселе жок да. Хажар эне чуркаппы? Жейип бала төрөгөндө жок, чуркады. Сен кээде Ноокаттан рызык издейсиң, кээде Новосибирден, кээде Москвадан, бирок Аллах Таала рызыкыңды оштон берип коюшу мүмкүн. Хажар эне Сафадан издеди, Марвадан издеди, рызыкты Исмайылдын бутунун астынан чыкты. Урматтуу мусулман бир тууган, үй бүлөнү сактап калуу бул чоң бир ибадат. Үй бүлөнү сактап калуу деген арзыбаган нерсеге ажырашып кетип, арзыбаган нерсеге бири-бири жек көрүү бул жаман нерсе. Үй бүлөнү сактоо не экен? Келиндер, карындаштарым, кээде күйөөңдүн жаман мүнөзүнө, кээ бир кайната кайненин насаатына чыдап, үй бүлөнү сактоо деген ибадатты кылгыла. Не деген ибадат экен? Намаз, орозо, зекет сыяктуу аялдын чоң бир ибадаты, аялдын куту, үйдүн куту болгон үй бүлөнү сактап калуу башаты силердин колуңарда. Үй бүлө бекем болгондо коом бекем болот. Үй бүлө бекем болгондо мамлекет бекем болот. Үй бүлө ыдыраганда мамлекет ыдырайт. Үй бүлө талкаланса мамлекет талкаланат. Үй бүлөнү сактоо, арзыбаган нерсеге жоомду бергин, ажырашамын, башка кылам деген маселени эч качан оозго албашыбыз керек. Караңыз, андан кийин Сафа Марвада 7 жолу чуркады. Исмайылдын эмесинен чыкты, караң. Суу чыгып жатты эле, Хажар энебиз замми dedi. Не деген?
топтол деді. Бұл қорқып кеткен, су сіңіп кетпесе. Су сіңіп кетсе, сусыз қалмасақ, замми топтол дегені жақшы аялдың сөзі қияматқа чейін қалады. Зам деген сөз кімнің сөзі екен? Хажар енеміздің. Сіз жақсы болың, атыңыз түбелік қалады. Кімнің балдары, кім тәрбие қылған еме? Замми деді. Топтолғын деді. Кейін баласын құрсағын тойғызды. Ибрахим хажға, умраға барған адам атанда дуасын ұмытпа. Ата байқұш нараққа барып, аялынан ұялып не қылды? Балаға көрміс, Раббым, бұларды намаз оқушы қылғын. Аннан кейін адамдардың жүрегі еңсеген, бұлардың жанына адамдар келсін. Biraz su çıqqandan кейін, анан кейін башқа қауымдар келіп, Абул Әмбия, пайғамбарлар атасы ол, арабтар топтол, арабтар о шейттен тарқады, Исмаилден. Сөзімді алыстап кетпейін. Лұқман баласыға, я бунайя ақимис сала дейді. Балам, намаз оқу. Балам, бірінші Аллах менен болған мамилеңді оңды. Алладан қорқса сізді сыйлайды. Алладан қорқса, ал арам жолға барбайды. Алладан қорқса арақ ішпейді. Алладан қорқса аялын көзін көгертпейді. Бүгін машалла сүннет деп сақалды қойып атады, қойсын машалла сүннет. Сақал деп мисвақты қолданып атады, сүннет. Сақал деп сүннет деп ұзын киіп атады, кейсін. Бірақ пайғамбардың дағы бір сүннет. Пайғамбар, Шер Мұхаммад мана, қанша кітап қотыр деді ма? 40-қа жақын. Ешбір жерде пайғамбар аялға қол көтеріп бі? Bir аялдың көзін көгертті бі? Көтшеге тепті бі? Пайғамбардың сүннеті аялға қол көтерген емес. Адам атауыздан Аллах табар Хава енемізді Аллах қайтен жаратқан? Қайсы қабырғадан? Сол қабырғасынан. Аллах баш қабырғадан жаратып қойған құдіреті бар беді жоқ біле? Сілерді біздің башымызға шығып албасын, баштан жаратқан жоқ. Аллах Таалам о қызыл ашықтан пастан жаратып қойса болау еді? Аял затын ұқуын тепселебе, бұтың астық албады, бұттан да жаратқан жоқ. Қайтан жаратып тұр? Оң жақ пы, сол жақ пы? Сол жақтан не бар? Жүрегіңде енең болсын, жүрегіңде апаң болсын, жүрегіңде қарындашың болсын, жүрегіңде ошо өмір жолдашың болсын, ошо жүрегіңде сақтағын деген. Аллах Таала өзінің ісмін иманды жайғаштырған жерге ошо аял затын жайғаштырды. Аял затын ошол жерден жаратты. Ошондон негизги сүннөттөр көп. Ваъмур кейін я буна яқымса, балам намаз оқы. Ваъмур бил маруф ва нахи анил мункар. Балам намаз оқығаннан кейін қайдагер болбо, жақшылыққа бұйырғын, жамандықтан тыйғын. Қоғамда болып жатқан нәрсені бір ғана молданың милдет емес. МВД мұның милдет емес. Балаңызға балам жақшылыққа чақырғын, жамандықтан тыйғын. Балам жақшылықтың жарчысы болғын, жамандықтан тыйучы болғын. Құдайым менің баламды дуа қылың. Жақшылықтың ашқышы қылсын, жамандықтың құлпы қылсын. Қайсы жерде жақшылық болсын. Я буна ваъмур бил маруф ва нахи анил мункар. Wasbir ala ma asabaka. Балам, жақшылыққа чақырғанда, намаз оқуда сабыр керек. Жанап жашоуда жеткен нәрсеге сабыр қылу, инна залика мин азмил умур, сабырдуулық ерік менен атқара тұрған иш. Еркі жоқ адам намазын эме оқи албайды. Еркі жоқ адам біреуді жақсылыққа чақыра албайды. Вала тусайр хаддака линнас. Бұл Құрандағы аяттар. Вала тусайр хаддака линнас. Балам, хад деп мау жерде айтады. Қырғыздар не дейді? Бетіңіз, бетіңді маған біреуге көтербе дейді. Бізде тұмшығын көтербе дейді. Мұның тұмшығын балта кеспей қалған дейді. Балам, адамдарға маған бой көтербе дейді. Адамдар үшінші сорт топырақтан, сен высший сорттан емессің. Барымыз бірі ата-енеден төрелгенбіз. Вала тусайр хаддака линнас. Вала тамши фил арди мараха. Жерде маған алып бой көтеріп жүрбе дейді. Не қыл жүрбе? Балам, көшеде мұнда текебірлік жүрбегін. Ел қатары басқын. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah har bir maqtançaq, boy көтөргөн, tekebirlerdi sүйбөйт дейт. Эненин мына Луқманның баласыға берген тарбияты. Неде отыр? Балам, намаз оқы. Андан кейін жақсылыққа чақыр, жамандықтан тыйғын, бой көтөрбөгүн, жүзіңді башқаларға бұру емек көтөрбөгүн. Жерді жарып жете тұрған баспағын. Аллах Таала tekebirler sүйбейт. Вағзиз мин саутик. Дағы бір сөз. Балам дейді, үніңді қатты шығарба дейді. Бар түштіктеміз де. Бір сөзді, кейде түштікті. Жеп олысам Қырғызстанда десектілі олып, Орта Азияда. Маршрутқа шыққанда, автобусқа шыққанда, же ашханаларда, кафелерде, мектепте отырғанда, кімден үні қатты шықса, шо атаманды өзі.
Өзүнү герой сезет. Мен кыйынмын дейт да. Аллах бетер вағудуд мин саутика, үнүңдү пас кыл дейт. Не кыл? Иннанкал асватла саутла хамир, Аллага эң жагымсыз үн эшектин үнү дейт. Кимге эшектин үнү жагат айткылачы. Ошо жөн үнүнү кыйкыра берген көчөдө, жалпы коомго тиешелүү жерлерде кыйкыра берген не экен? Эшектен айырмаң жок балам, эшекке окшоп кыйкырба деген сөз. Балам үнүңдү пас кылгын. Аклагы бийик турат ар бир элдин, аклагсыз адам бузат эли жерин. Кайсы элден адеп аклак тайып кетсе, бул элди жоголду деп санай бергин дейт. Эл биз бийик болсок эмне менен бийик экенбиз? Адеп аклагыбыз менен. Улууду урмат кылуу менен, кичүүнү зат кылуу менен. Пайгамбар алейхиссалам айтат, улууларды урмат кылбаган, кичүүлөрдү зат кылбаган менин жамаатымдан, үммөтүмдөн эмес дейт пайгамбар алейхиссалам. Карындаштар, эжелер, илгери мындай, өзүбүздөн 2 жаш улуу болсо, тура калып орун бере белек. Азыр маршрутта да ошондойлор барбы? Паланчы эже кел атат деп Андан кийин урматтуу эже карындаштарым, биздин балдарды тарбия кылууда, тарбияны биз менен тең бөлүшкөн, балким бизден да көбүрөөк жүктү алган ага эжелери бар мугалимдер. Ага эже мугалимдер сый кадыр бартуу болуш керек. Аны жаман көрбөң, сиздин өзүңүз бөлүнгөн убакытта 6 саат, 7 саат балаңыздын келечегин тарбия берген эже мугалимдер кадыр барталыш керек. Пайгамбар алейхиссалам нахну машар анбия буисна муаллиман, биз пайгамбарлар жамааты мугалим болуп жөнөтүлдүк. Не дейт? Пайгамбар не жөнөтүлдүк? Бул пайгамбарлык милдет экен. Мугалимдерди кадыр бартай билиш керек. Анан кичине кулагынан созуп койсо, видеого алып, соцсетке коюп, өзүңүз деле жакшы бол дейсиз го. Эч ким душман болуп аны урбайт. Мен кол көтөрбөсүн, бирок тарбияда кээде агайлар. Мен өзүм мектепте окугам. Болгону биздин айылыбызда 3 жылдык мектеп эле. Айылда тойго келсек, Насыр агай бар экен деп агай кетмейинче тойго кире албайт элекпиз. Айылдын биягы өтөсө астар өкөтө отурат, токтогон эжеке отурат экен, өтө албайт элек. Агай эжелердин кадыр баркы бар эле да. Тойго келсек ашчы отурса, эжекелер да аш жейт экен деп. Алардын кадыр баркы башка эле да. Келиңиздер, эже мугалимдерди, устаздарды, молдолорду кадыр бартайлы. Пайгамбар саллаллаху мен азыр адеп ахлакка токтолом. Эмнеге токтолом? Эртең эже карындаштарым Рамазан айы келатат да. Орозо 3 түрдүү болот экен. Канча орозо кармагандар? Канча? Караңыздар. Саумагам жалпы коомдун орозосу. Бул кайсы айыл? Көкбел айылдагы жалпы адамдардын орозосу. Өзгөчөлөрдүн орозосу. Өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү. Азыр орозонун канча фарзы бар? 3 фарзы бар. Биринчи таң жүргөндөн күн отурганга чейин орозо кармам деп ниет кылуу. Экинчиси тамак аштан суусундуктаныңызды тыюу. Үчүнчүсү өмүр жолдошто бар. Адал никесинде эркек менен аялдын арасында кумар ишке барбагандык. Орозонун фарзы ушул. Тилекке каршы бул 3 фарзды жалпы адам аткарат. Бирок орозо жылына 1 жолу келип 1 ай мугалим ай. Кайсы ай экен? Орозо кандай ай экен? Мугалим айы. Мен азыркы 1 саат сүйлөп кетем. Бирок Рамазан айы, Рамазан элестетиң мугалим ким экен? Өтө турган кайсы сабактан өтөт? Тарыхтанбы? Химияданбы? Аллах Куранда Бакара сүрөсүнүн 183-аятында Я айюхаллазина аману, о имандуу бендилер, кутиба алейкумус сияму, силерге орозо кармоо фарз болду. Кама кутиба алаллазина мин кабликум, силерден мурдагылар фарз болгон сыяктуу эмне үчүн фарз болду? Лааллакум таттакун, таквадар болууңар үчүн. Не болуу үчүн? Таква деген сөз сактануу деген сөз. Таквадар деген сөз кээ бирлер таква десе узун чапанды деп ойлойт да. Таква дегенде кээде урматтуу эже карындашым таяк кармалаганда дейт. Таква десе кээде жупуну басканда дейт. Такваны Хазіреті Али мындай дейт. Ат-тақва хия хауф минал жалил. Кудайдан корку. Кимден? Камерадан эмес. Соцсетке чыгып кетейин деп. Же бендеден эмес. Же агайдан, же эжекейден, дамладан эмес. Кимден корку? Таква биринчи Кудайдан корку. Вала амал бит-танзил, Аллах түшүргөн шариатка амал кылуу. Аллахнын адал дегенди аткаруу, арам дегенди жебестен, кыл дегенди кылып, кылба дегенден тыйылуу. Ат-тақва ва-риза бил-қалил. Үйүңүздө азбы көп Аллахнын бергенине разы болуу. Не экен? Кудайдын бергенине разы болуу. Не? Эжелер, Пайгамбар исламга Аллах Таала
Вала сауфа юътика раббука фатарда. Ey Muhammed, Rabbin келечекте сага ушундай нерселер берет. Фатарда, сен разы боласың деген. Не боласың деген? Фатасат бактылуу боласың деген жок. Не екен? Разылык бактылуулуктан жогору турат. Тракторист күйөөңүз бар. Разысыз, алхамдулилlah. Сиз эң бактылуусуз. Депутат күйөөңүз бар. Наразысыз, бактысыз. Араң айдан айга жеткен наныңызды башкаңыз таап келип аткан күйөөңүз барбы? Разысыз, сиз эң бактылуу адамсыз. Миллиондогон акча таап келген эр бар. Бирок жаман наразысыз. Разылык эң жогору бактылуулуктан жок. Алланын бергенине разы болосуз. Вала сауфа юътика раббука фатарда. Ey Muhammed, Rabbin şunday nerse sen razı bolosун деген, бактылуу болосун деген эмес. Алланын бергенине разы болсоң сен эң бактылуу адам болосуң. Урматтуу жакарын, таква деген Алладан коркуу, Алланын шариятына амал кылуу, Алланын бергенине разы болуу, вал истиъдаду ли яумир рахил, көчө турган күнгө даярдануу. Такваны 4 Hazreti айтты. Кудайдан коркуу биринчиси, экинчиси нейде? Алланын бергенине разы болуу. Üçüncüsü Allah'ın şeriatına amal kılуу. Dördüncüsü Allah'ın астына барган күнгө даярдануу. Экзаменге Кудайдын астына барабыз. Ким бул жакта калып барбайм деген бар? Барабыз. Ошо күнгө даярдануу. 11 классты тестке эмес. Университеттин экзаменине эмес. Күйөөм келсе кандай көрөм? Жок, Аллахтын астына барганда эмне деп жооп берем. Таква ушул экен. Рамазан айы келет да. Kur'an'ı kötörüp келет. Өтө турган сабагы не жөнүндө экен? Таква. Эми караңдар, эже карындаштарым, сиздер ооз ачар болот деп 3 түрдүү салат кылып атасыз. Биринчи шорпа пиширип атасыз, аш пиширип атасыз. Ооз тийесизби? Сизди ким көрүп атат? Ашканада. Ооз тийсеп кичине жеп алсаңыз болобу да? Кимден коркуп атасың? Аллах адал кылган нерсе, адалды жебей жатасыз. Анда эмне арам кылган ушакты айтып атасыз? Анда эмне үчүн Аллах Таала арам кылган гыйбатты айтып атасыз? Эмне үчүн Аллах Таала арам кылган сериалды көрүп отурасыз? Эмне үчүн Аллах Таала арам кылган келиңизге мынтип лабыңызды чүчүтүп атасыз? Бирөө дымдап, шылдыңдап атасыз? Эмне үчүн Аллах Таала арам кылган нерселерди аткарып атабыз? Шариатта Аллах Таала жашоодо бардык адал кылган нерседен өзүбүздү тыя албайбыз экенбиз. Эмне үчүн арамдан тыя албайбыз? Рамазан айы келип сизди 1 ай Gülmira, Elmira, Ayşe, Hadice, sen görünüşün adamsın. Bırak senin kıybıl hareketin perişte. Sen tilin menen, közün menen, hiç kimge ziyan vermeysin. Sen ar-rakib. Daim Allah Taala seni görüp durar. Kim görüp durar? Elesetiler sizlerdi. Bir önünüzün artınızdan operatör turup alıp 24 saatınızda video kalsa. Ne kalsa? Siz de meni birimizde 24 saat. Ertesi 24 saattan keyin koyup alıp baldarınız menen, köyöңүз menen, kaynata kaynama oturup mana главный rolda men dep көрө alasызбы? Өзүңүздүн ошо 24 сааттык эмеңизден ыраазыбы? Мектепте кандай жүрөсүз, көчөдө кандай жүрөсүз, тамак пиширганда кандай колуңузду жуубай? Өзүңүздүн ошондон ыраазыбысыз? Бұл 24 saat емес, 60 жылдық, 50-70 жылдық амалыбыз Аллах Тааланын астына барганда көрсөтүлөт. Рамазан айы 1 ай келип бизди таквага үйрөтөт. Иза кана яуму саум ахадукум ла ярфус ва ла яфсук. Силердин бирөөңүз орозо күнү болгон кезде каргаба, каргыш айтпа, жаман сүйлөбө. Ва ин катала ахадун бирөө силерге жамандык кылса, тентекке теңел терек бою секирбе. Kul fa inni saimun, men orozomун деп эскертип кой. Айтышпаймын. Гыйбат кылбаймын деп. Мана апалар, эжелер баарыңар билесиңер, сайыздын убагында сетка бар болот эле. Базарга чалдар убагында карточка салып, сабыз салып, бая тешик сеткалар билесиздер да. Майдыраак сабыз болсо түшүп калат жолдо. Майдыраак карточка болсо түшүп кала беле. Азыр биз көп соопторду кылабыз да, ошондой тешик сеткага салып алабыз да. Орозо чыкканда иштеме жок. Кыйналып, адал болгон тамак аштан, суусундуктан өзүңүз тыйдыңыз да, гыйбат кыласыз. Ушак айтасыз. Сериал көрөсүз, убакыт өткөрүш керек. Өмүрүң менен китеп окусак болбойбу? Орозо айы 1 ай келген мугалим ай экен. Орозо чыкканда машалла 1 айда өзгөрүп калдыңыз да. Адал нерседен насыбай, тамеки, кой, кээ бирлер
күйеулеріңер бар да. Аллаху акбар десе, нәс пайдап кетіп, нәсімен оғыз açады. Сен адал болған нәрсені тыйылдың, настан тыйылбайсың ба? Балам сигарет тап бер дейді. Оғыз açарда сигаретмен оғыз açабы. Менің темам, еже қарындаштарым, Рамазан айының алдында келіңіздер, адеп ақлақымызды оңдайыз. Небізді оңдайыз? Машалла, жасанып алып, киімді оңдайыз, башқаны оңдайыз да? Рақиб Аллах дайым бізді көзөмөлдөп тұрады. Бендерден емес, Алладан ұялалы. Азыр мен сіздерге бір сааттың арасында әрекет қылып бере тұрған сабағым, адеп ақлақ, сіздер оңдонсоңор біз оңолобуз. Ишеніп қойғыла. Біздің мен мақтанған Шер Мұхаммад ұстаздың қайнатасы бар. Қайнатасын білесіңер, кім біледі? Bir kitap veren bilgen adamız. Oşal kişi bir gün ayda tamaşa çındık acana şakıl 50 erkek jigit oturgan eken. 50 jigitke aytır, ayallarından korkkondur sol jaka jılgıla deptir. Ayallarından korkpogон oң jaka jılsın deptir. 49'u sol jaka jılıptır. Birösü jayынан jılbay oturuptur da. Anan aytkan adam keliptir da. 50'nin arkasında bir erkek var eken, sen oңго da solgo da jılbadың. Koldu ver erkek dese, nege jılbadың dese. Meni ayalım jayыңнан жылбай отыр деген депті. Айтайын деген, сілерді, еркектерді башқарасыңар. Барыңыз ұғабыз сілерді. Мана мен Қырғызстанға сабақ айтып жүрген, бірінші үйге келсем, апаң ғана деймін. Ашханада десе келіп мүнтіп қарап қой, ішің деле жоқ. Үйде екенде баран тінчиіп отырасың. Ошо үйдің құты деген ошо да. Үйде аял болса, өзіңді қойорға жер таппай қаласың. Үйде бір береке жоқ. Турау? Күйелеріңер ұғады. Бар, тарауға жүні. Мен пұл талашпа. Мешкі бар. Бізге балдарға дуа қыл. Небелелер жетілі. Дастарханда отыра бербе. Сілерді ұғады бар. Екі күнді тішіңер көрсетпей қойғылады. Емне қыларын білбей қалады. Жана тамаша чындыққа жанашы да. Мен айтайын деген, сіздер адеп ақлақ бекем болғанды тарбияның негізгі бұлағы сіздерсіздер. Қырғызстанда 52% еркектер, 48% еркектерді, 52% аялдар дейбі, 48% еркектер дейді. Ошо еркектерді тарбия қылған сілер. Андай ола тұрған болса, пайғамбар айтады, «Иннама буисту ли утаммима макарим ахлақ». Пайғамбар айтады, мен жөнөтілдім. Неге жөнөтілдім жарасылы? Кереметті, жақшы адеп ақлақты толықтау үшін дейді. Неге дейді? Адеп ақлақты толықтау үшін дейді. Келіңіздер, кеді отырып, балдарыңызбенен, қыздарыңызбенен қарап, адеп ақлақына разыбыз ба? Сіз түз болсаңыз, көлөкө түз болады. Тарбия сөзменен емес, көбінше сіз үлгі боласыз. Өтіп кетсеңіз дағы айтады. Рахмат апам дейді. Дастарханға отырғанда бір чоң атама дуа қылады. Кегіле атама дуа қылайық дейді. Атам осы жерде дейді, тайнеме дуа қыл жөйле, келгіле дейді. Азымайты көп құйма құлақтар, şu ilgergi atalardın niyetkardan bu güzaramdı jаттап алғансыңар. Уғып, турау, көріп тәрбие алғансыңар. Ақсақалдардың асыны қия баспайды ле. Ошонан үйренгенсіңер. Ошо сіздердің көріп өлесет бұлар. Пайғамбар иннама буисту ли утаммима макарим ахлақ. Пайғамбар мен пайғамбар болып жөнөтілдім мақсат ең кереметті жақсы адеп ақлақты толықтау үшін келдім дейді. Ошондуктан айтайын деген эже карындашым, кейбір адамдын адеп ахлакы сизден жогору болса, адеп ахлакы сизден бийик болса, билип коюң, иманда, исламда сизден бийик ал адам. Балким сиз 5 вакыт намазыңызга бекемсиз. Бирок улуу урмат кылбайсыз, кичүүдү зат кылбайсыз, гыйбаттан, ушактан тыйылбайсыз. Сиздин андай иманыңыз, адеп ахлакыңыз начарбы? Берки адамдан начарсыз. Аллах Таала пайгамбарды мактаган кезде Марқұм Насырдин Исановтың айлы бұ? Мақтанасыңар ма? Аллах Таала рахмат қылсын. Айтайын, пайғамбарды Аллах Таала мақтаған кезде, бұл кішіні мақтағанда не дейсіңер? Әділетті өле дейсіңер, өзіге бір чоң сарай салған жоқ. Шындай түз адам еле башқа адам дейсіңер да. Бірақ пайғамбарды Аллах Таала мақтағанда, «Ва иннака ла ала хулуқин азим». Мұхаммад сен меккеліксің, Мұхаммад сен құрайсың, Мұхаммад сен арабсың деген емес. Пайғамбарды Аллах Таала Құранда сен ең жоғарғы адеп ақлақ иесісің деп мақтаған. Не екен? Бүгін сіз мақтансаңыз ұлытуыңызмен, ұруыңызменен, айылыңызменен мақтана албайсыз. Біз мақтана тұрған нәрсе, мен қырғыз болып төлеуді мен таңдаған жоқпын. Мені кім жаратты? Аллах Таала. Сізді көкбелді қылып
Сіз таңдадыңыз ба? Сіз адеп ақылақыңызбен мақтансаңыз болады. Адеп ақылақты өзіңіз пайда қыласыз. Аллах Тағала Құранда «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Ей Мұхаммад, сен ең жоғары адеп ақылақ иесісің дейді. Айша енемізден келіп сұрады, азыр қараңдар. Шер Мұхаммад дамылан үйде адеп ақылақ қандай деп аялынан сұраса не дейді? Иштен келіп алып жатады. Ашханаға келіп жардам бермейді. Дамылатыңыз кім? Құтман дамыла қандай десе? Құтман дамыла мешітте башқа, бияқта башқа деші мүмкін да. Кешіресіз, мен мисал қатар айтып отырмын. Бірақ Айша енемізден келіп пайғамбардан сұрады. Пайғамбардың адеп ақылақы қандай деді да. Азыр қанша пайызыңыз сыймықтанып менен күйеуім ондай деп айта аламыз. Айша енеміз кана хулуқул Құран, пайғамбардың мінезі Құран еле деді. Не екен? Құранның бұйрығын атқарады. Құран тыйып салған нәрседен тыйылады. Құрандағы жақсы адеп бақылы пайғамбар бар. Құран оқиды, ошоға амал қылады деді. Андан кейін кана фи михнат ахли. Пайғамбар келіп үйден аялдың іштен қылат еле дейді. Мен мысалы үй шыпырамын, еме қылбаймын. Мен бүгін азыр 55-ке кірдім. Қырғызстан Ислам университетті 23 жыл іштеймін. Мешіттерді ваз қылам. Валлахи, биллахи, таллама, шер Мұхаммад. Мен көшемді шыпырамын мен өзім. Бұл ұят нәрсе емес. Мен үйіме келіп бір ашықшы чөп шығарбаймын. Гүлеген башқа қылам. Қора менікі. Мен келіншегімді шығып шыпыр демеймін. Шыпырады ал шыпырғанда өзгөчө болады, бірақ мен шыпырамын. Гүлдерім өзім су қоям. Помидор, бадыраң, болгарский башқа не егемін мен. Ішенсеңіздер ма, Құда рахмат қылсын. Апам өте малды жақсы көреді. Апам құрсан болсын деп саңыз ұйым бар. 20 литр ертемен берді, кешінде 20. Күніге 40 литр еме тапшырам кел Мадина кафесіне. Айран. Мен ошо ұйымды да жуынтатым бір жұмада бір. Бұл мал қарағандық ұят нәрсе емес бұл. Пайғамбар кәне яхлибу шата, пайғамбар алейхиссалам қойын сайды екен, не қылады екен? Пайғамбар алейхиссалам өзінің массысын өзі тігеді екен. Азыр біреу мына дамыла тігіп атса, аялдан қорқады екен шарманда дейді. Ондай емес, бұл пайғамбар сүннеті ғой. Пайғамбар алейхиссалам мұны қылғанда. Пайғамбар кейін мен кіммін? Ана бізге кебілерімді пияла жуып атса, еркектерге бұл шарт таштап ұяла тұрған нәрсе емес қал. Пайғамбар салай қараңыздар. Не дедік Айша енеміз? Кана хулуқул, пайғамбардың мінезі Құран еле. Пайғамбар дейді, үйдегі ішті қылат еле, үйді жият еле, массысын тігет еле, қойыны сайт еле дейді. А намаз келген кезде бізді танып алғандай намазға чұрқап кетеді дейді. Намаз вақты болғанда бізді танып қалады дейді. Азыр мен білемін да, бетте 90% ошентіп сыймықтанып айта албайбыз да. Айша енеміз айтады, емне үшін адеп ақылақты толықтыру? Пайғамбардың біріншісі, пайғамбар жөнөтілген адеп ақылақты толықтыру үшін кептір. Пайғамбарды Аллах мақтағанда адеп ақылақ. Екіншісі, пайғамбар айтады, құлақ салыңыздар. Акмалун нас иманын ахсанум хулуқ. Пайғамбар айтады, иманы ең толық адам дейді. Не дейді? Иманы ең толық адам, ахсанум хулуқан, кімді мүнөзі ең жақшы болса дейді. Мүнөзі ең жақшы адам, ең иманы толық екен. Ona мен емеді қадам жете бір ақсақалды білетім, 70-80-ге жақында өтіп кетті да. Өмірде сөгінбепті дей. Не қылып тұр? Раса атшып келген, ай дейді екен. Не дейді? Мен Құда рахматы атам ағасы барды, Молла Әлім деген. Мен 8-ші класты бүткенде өтіп кеттім, Молла Әлім. Құдая, атшып келгенде сізге бір, Құдая, шуны еле айтатылы да. Құдайым шындайым болуы деген еле сөз еле да. Құдая, сен Құдайдан ұялбасаң не қылай деген. Құдая деп қачан оқытым үшін мен? Мен 8-ші класты бүткенімді 83 жылдар. Айлыбызға қыздарымыз кішіне, іштаны қысқа болып, қызыл ашығыдан жоғары көрініп қалып тұрып, шо чоңатабыз илады да. Мен Наманган, Қоқон, Фарғана барғанда шындайды көрдім еле. Біздің де айылға келіп қапты, Құдая деп илады еле вечер. Қыздар емес іштаны қысқа болып қалғанға. Шол атшуланғаны.
Урматтуу эже карындаштарым, ол балдарга кичинесинен Кудайыма шүр мен эки уулум кары. Кичине бир жаман көчөдөн сөз үйрөнүп келсе, апасы бар, гусул кыл, оозуңду чайка. Арам сөз чыкты деп урушат эле. Экөө тең 9-класс бүттө кары болду. Оозду үйрөтүш керек. Булар силер тарбиянын булатсыңар. Акбарун нас иман ахсану хулгат. Иман эң толук адам ким экен? Адеп ахлакы. Эң көп ораза кармаган деген жок. Эң көп умрага барган деген жок. Эң көп хажга барган деген жок. Эң иманы толук адам, эң адеп ахлакы жакшы адам. Эми иншалла Рамазандан немен жарышабыз эжелер? Адеп ахлактыңды. Ораза туткан кыздарыбызга, балдарыбызга давай. Бул Рамазан айында биз адеп ахлакыбызды толуктайбыз. Үчүнчүсү, кыяматта пайгамбар айтат. Абу Дарда деген сахаба, Аллаху ма мин шейин асқал фи мизанил муъмин яумал қияма мин хуснул хулук. Кыяматта имандуудун таразасына коюлатын амалдардан, не дейт? Кыяматта имандуу бенденин сооп таразасына коюлатырган нерселерден жакшы адеп ахлактан оорурак эч нерсе жок дейт. Аллаху акбар, не дейт? Кыяматта сооп таразасыңызга коюла турган адеп ахлактан оорурак эч нерсе жок дейт. Не экен эң оор? Машалла, мана менин балам деп сыймык санасызбы? Мана мен тарбия кылган кыз деп. Энесин көрүп кызын алдым неге айтат? Кандай эне тарбия берди дейт. Карындаштар, турмушка чыга электер. Балдарды минген машинесине карабагыла. Кандай диплом көтөргөнүнө карабагыла. Хоббиси эмне, прическасы кандай карабагыла. Тарбия деген нерсе келечекте менин атамдын баласы ким болот деп. Келин ала турган эже карындаштарым. Келиниңиз сырттагы боёгуна маникюр, педикюр же болбосо макияждарына карабаңыз. Бүгүн биз эмне үчүн Кыргызстанда шаарларда маникюр, педикюр, макияж деген көбөйүп кетти. Биз сырткы келбетке көңүл буруп коюп, ички дүйнөгө көңүл бурбай койдук. Мана эжелер, келиндер кимиң ЗАГСка чыкканда барып алып шо эмеде боёнот деңер. 4 саат. Силердин ички дүйнөңөргө караган, кимдин атасы, кимдин кайсы атадан тарбия алган, кайсы апанын тарбиясы. Ошол карап алган, ким кээде көрбөйдү, ата эне болгондо алган. Ал ички дүйнөсүгө караган. Тарбия алган жерине караган, үйүнө караган, урууна, улутуна, динине караган. Бүгүн карап алып, кече мен университетте, ошто мадраса бир бала менен сүйлөшүп аксам, азыр экөө менен сүйлөшүп атам дейт. Эми экөөнүн бирөөнү тандайм го дейт. Бирөөсүн дейт Инстаграмда башкада көрүп барды мен сүрөтү дейт кукла дейт. Барсам дейт бап башка экен дейт. Айттым, ол сен ону ал электе бир кусул кылдырып көргүн, ол вообще эле башка. Сен андай деп экөө менен сүйлөшүп атам. Азыр коомдогу бир туура эмес адилетсиздик бар. Коомдогу бир зулум бар. Адилетсиздик, ал зулум эмне эже карындаштарым? Кээде балдар жазып кала имандуу, Кудайдан корккон имандуу кыздар болсо, үйлөнүү максатында таанышам дейт. Сен өзүң имандуусунбу? Сен өзүң Кудайдан коркосунбу? Коомдогу бир туура эмес көрүнүш, өзүнүн жаман баласына ар ким жакшы келин издейт да. Сен балаң жакшы ушу, келиңе татыктуу. Андай болсо өзүбүз ар бирибиз келин алабыз, бирибиз кыз беребиз. Ошо татыктуу кылып тарбия кылалы да. Үчүнчүсү, эмне үчүн адеп ахлакка токтолдум? Ала ухбирукум би ахаббукум илайи ва акрабукум минни мажлисин яумал кыяма. Пайгамбар айтат: үммөтүм дейт. Кыяматта мага эң жакын, мага эң сүйүктүүңөр ким экенин айтайынбы дейт. Элестедиң. Азыр мен айтсам, ким мага эң жакын отурат? Кимге мага эң жакшы белегимди алат? Пайгамбар айтат: кыяматта мага эң сүйүктүү, эң жакын ким экенин айтайынбы дейт. Баарыбыз жакын болгубуз келет да. Пайгамбар кимдин кошунасы десе, мен маркум Насирдин Исановдун кошунасымын дейсин. Кыяматта пайгамбарга кошуна болуу. Кимге? Айша энебиздин кошунасы, Хадижа энебиздин кошунасы. Ким экен пайгамбар? Силерге айтайынбы, кыяматта мага эң сүйүктүү, эң жакыныңар. Айтың яр, ахасинукум ахлака, кимиңердин адеп ахлакыңар эң жакшы болсо, ошол жакын болот дейт. Жакын болгоңар келеби? Адеп ахлак оңдойбузбу? Аракет кылабызбы? 5-чиден. Пайгамбар алейхиссалам аксару ма юдхилун нас ал жанната. Бейишке адамдардын эң көп киришине себеп боло турган нерсе, адамдардын бейишке эң көп киришине себеп боло турган нерсе хусн тaqvallah ва хуснул хулук, Кудайдан коркуу жана жакшы адеп ахлак дейт. Балким нафил намазың көп, нафил орозоң көп, бирок адеп ахлакың начар сенин.
намаз оқуға деген мәселе емес. Мен намазым ешкімге зияны да пайдасы да жоқ. Менің намазым дамылан намазы өзі үшін. Шер Мұхаммад намазы өзі үшін. Хатым Құран қылсам өзім үшін. Бірақ менің адеп ақлақым қошнама, досыма, аялыма, құдама, қайнатама, қайынеме, класташыма башқа тиешесі бар ма? Адеп ақлақ қауымға тиешелі мәселе. Бүгін біз дин жөнінде ежелерім, раса көп оқыватасыздар. Соцсетте Абдышкүр бар, Чуақ Ажы бар, Мақсат Дамылла бар, Қалыс Дамылла бар, Сайт Бақас Дамылла бар. Біз динді ұға бері ұғар, құлақтарымыз тойып қалды. Бірақ динді біз көруге көзіміз ашқа қалды. Не екен? Мұндай көр, машалла, қандай мұсылман жақшынақай қызы. Адеп ақлақыны қара, тазалығын қара, ұлы тұрмат қылғанын қара, кичуді зат қылғанын, ешігін алдын тазалығын қара, ашқанасыны қара. Емнеге айтылы қызды үйді қыл жатпайды деп. Азыр либай қызын барсаң самыны таппайсың қылдан. Ошо да не екен? Адеп ақлақ негізгі мәселе. Мана сөз пайғамбар хадисini қараң. Анна Расул саллаллаху алейхи вассалам қал: "Ана заимун би бейтин фи рабдил жанна." Бейіштің кіре берішіге. Мәйтте огородтар қаншадан дамла? 12 сот. Қанша сомға сатып аласыз, сатып алсаңыз? 600. Ең баалуу жерлер кіре берішті. Пайғамбар алейхиссалам айтады да, мен бейіштің кіре берішіден bir үй беруге кепілдік болам дейді. Кім кепіл олар дейді? Район имамы емес, район әкімі де емес, президент емес. Кім? Кімге я Расулалла кепілдік бересіз? Лиман таракал мирауен кана мухиққан, кімде кім тартыш талашты таштаса, ақиқат ал тарапты болып тұр. Кейде келінсіз, шындық сіздің тарапты да. Қайненемнің көңілін орты олбайын, қайын жұртымның көңілін орты олбайын, шу үйде бір еме қылбайын, мейлі деп жоғуып қойдыңыз да. Тартышты таштадыңыз, талаш таштадыңыз. Мен үн шықпай қойыншы деп. Ошол адамға дейді пайғамбар, бейіштің кіре берісіне бір үй беруге кепіл беремін дейді. Емі қараң, уландысы. Уаби байтин фи васатил жанна лиман таракал кәзиба. Бейіштің сентрінен дейді. Борбордан бір үйге беруге кепіл болам дейді. Кім? Саллаллаху алейхи. Кімде кім қалп айтқанын, жалған айтқанын таштаса, лиман таракал уайин кәна мазихан. Тамаша иретінде де жалған айтпаса. 1 апрель никому не верді, 1 апрельді алдап қойдым деп. Кейін сізді тамашалап қойдым алды. Тамаша иретінде де жалған сөйлеп өген. Айта бер, қалемпірден ачы болса да шылдықтайды. Тамаша иретінде де қалып жалған айтпаған адамға дейді пайғамбар. Бейіштің қайетінен ортасынан бір үйге кепілдік берем дейді. Кіріңер келеу? Жалған таштайыз. Бая тамаша шындыққа жанашта, бүгін кейбір адамдар бар. Білмеймін, сілердің айылда бару жоқ бұл. Мен білген адамдар бар да. Жалған таппай қалған кезде шындықты сөйлейді. Шындай әпіриста. Болады ардайлар. Жалған таппай қалған кезде шындықты сөйлейді. Мұсылман қорқақ болады екен. Не болады екен? Қорқу сезім бар. Мұсылман бақыл болады, бір нәрсені бергісі келмей жадни болады, сараң болады. Пайғамбар мұсылман қалп айтпайды дейді. Қалп айтыш керек пе екен? Уаби байтин фи алал жанна. Бейіштің ең жоғары даражасына дейді. Пайғамбарға қосына оласыз. Фирдаустың ең жоғарғы даражасынан үйге кепілдік берем дейді. Кімге я Расулалла? Кімге? Біліңіздер келе? Bir kelime keltiler aytam. Жақсы айтыңыздар. Құсаңыр ашпы. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed limen hassana huluqa. Peygamber dedi, beşin en жоғары даражасын үйге кепілдік берем, кім мүнөзін оңдаса дейді. Не дақса? Кепіл айтады, не қылайын, менің мүнөзім шул екен да дейді. Senin мүнөзің ошондай болып, senin мүнөзіңді, менің характерім ушулда дейді да. Senin karakterіңді барып көтере беріп, бар сені апаң емес. Senin karakterіңді ақ сүтін берген енең көтереді. О senin karakтерің қайнынан көтербейді. Қайынсіңнің көтербейді. Қайнежең көтербейді. Senin karakterіңді о бір балышқа баш қойған ерің де көтербейді. Менің мүнөзім шулда, қаласаң шул деп. Жоқ. Мүнөзді оңдаса бола болбай.
Иннамас сабру бит тасаббур. Пайғамбар айтады, сабырдылық сабыр қылу менен болады дейді. Мана көбіз атабызды жоғалттық, сабыр қылдық пы? Ақ сүтін берген енебіз кетті, сабыр қылдық пы? Жақсы көрген сіңдіміз ежемізге сабыр қылдық пы? Сабыр қылса болау екен? Ва иннамал илму бит тааллум. Илім алу менен болау. Айтты отырған азыр бар апалардың қолда соткалары бар. Білбейтін үйреніп алыпсыңдар ғой. Илім алу менен болау екен? Әрекет қылса. Вал хилму бит тахаллум. Жұмшақтық мүнөзді оңдысы болады сондай. Мүнөзді оңдысы болау. Кегілі азыр айтады, Құда қаласа мен бүгін Шер Мұхаммад Дамла мені апшық Дамланың сабағын өткеннен кейін бүгіннен баштап мен келінге олған, қызыма олған, невреме олған мүнөзімді өзгертем. Өзгертеміз бі? Даярымыз бі? Жеместен шыққаннан болды бі? Өзгертсек болау екен? Жана қараңа деп пайғамбар еді. Бешілең жоғары дариясынан үйге кепілдік берем дейді. Ким көп умра қылса, ким көп зекет берсе, ким көп хажға барса, ким көп Құран жаттаса, ким көп мечіске қаттаса деген жоқ. Неге деді? Ким мүнөзін оңдаса. Кейбір жігіттер бар да, бұтын ұшқашлы отырып алады. Озда тамекі жинаспай. Аялдардың ақылы кәм дейді. Ошы ақылы кем аял сені 9 ай құрсағында көтербеді бі? 220 күн. 720 күн құшағында көтеріп өді бі? Ақ сүтін беріп. Өмір бойы жүрегінде көтеріп жүрат қой. Сен не асманнан келдің бі? Асманнан түштің бі сен? Ақылы кем болады деп қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Айшеніз, инна абғазар риджал илаллах, Аллаға ең жағымсыз адам дейді. Аладдыл хисам, біреуменен тартышқанда, талашқанда, ең жаман талашқан. Дұшмандық қылған кезде айлап жылдап сөйлеспей қояды дейді. Еже қарындаштарым, Рамазан айы келді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, ар дүйшенбі, ар бейшенбі күні бейіштердің есігі ашылады дейді. Адамдардың қылған амалдары, ораза, зекет, хаж, соғып іштері көтеріледі дейді. Аллах Тағаланың барлығына, біргілігіне, жалғыздығына шерік қошпаған адам бар күнәсі кешіріледі дейді. Бірақ екі адамның күнәсі кешірілмейді дейді. Аллах Тағала айтады, мынау екеуін кешірмей тұрғыла дейді екен. Неге десе, алар бір-бірін кешірмейінше дейді екен. Не екен? Кейбірлер қачушындық, бұл мен сөзім емес. 30 жылдан бері намазы оқиды, намазы Аллах Тағала көтерілмейді, қабыл болмайды. Не үшін? Сіңдісімен сөйлеспейді. Тайжасымен сөйлеспейді. Қайненесімен арыздашып қалған. Құдасы өкімен барды келді қылбайды. Мұсылман ла яхиллу ли муслимин ан яхджирағы фауқа салас. Мұсылман 3 күннен артық тарыныш адал емес дейді. Арақ сияқты, зина сияқты арам дейді 3 күн. 3 күн бәндасын. Не болады? Бәнда бізді. Көңінің ойды, қапы боласын. 3 күннен кейін хайрухум ең жақсы кім бірін салам берсе. Ассаламу алейкум. Менен кетті, кешіріп қойыңыз. Бенделік қып қойдым. Аллах хақыда мен, анан кешіріп ол башқа мәселе. Кейін соғбабаңыз Құдайға көтеріледі. Ертең Рамазанда қиналып 30 күн ашқа қалып, ораза қалмап, оразаңыз қабыл болмай қалбасын. Кегіле, оразанан алдын кейбірлерге. Азыр ұйқыңар келді? Bir тұрыңыздар да. Жоқ, bir тұрыңыздар. Тұрла бар. Her biriniz oңға солға қармап, bir құшақташып, Allah жолында мен сіз жақсы көрем деп қойын. Maşallah. Oturunuzlar. Oturunuzlar. Қараңы, мешіттің ішінде бардық еже қарындаштарым, қашқа тіші көріп бардық құрсан да. Бұл қысқа өмірді не үшін бір-бірге араздашауыз? Тілекке қаршы мен жаназа оқимын да ежелер. Мен молдамын. Жаназа оқысамшы ең кәскі бір жаман адам деп алып келейін. Кім болбасын жаназасын оқисың да. Bir жаман адам жаназасында тұрып, жамаат бұл кіші қандай еле десең, бір доштан жақшы адам еле дейді. Мен әтімін естілер, жақсы дешін өліш керек беді? Жаназаны алдым, марқұмды кешірестер білсек, бір доштан кешірдік дейді. Сен кешірішің үшін өліш керек бі байқұш? Не, мені жақсы дешің әрші, мен өлі берішім керек бі?
Mana arabızda ham barda өлгөндөн кийин бечара ичет эле, бирок жакшы эде да. Бечара ончо мындай кылып жакшады. Эй, кээде кошуна Кудайыма шүгүр, Кудай мага сиздей кошуна берди. Жакшы адамсыз. Жогумду билдирбейсиз. Мейман келсе наныңызды бересиз. Башка кошуна мен сизден эки дүйнө разымын. Бул кандай жакшы сөз, туурабы? Эмне үчүн бири-бириз? Кудайыма шүгүр сиздей айылдашым бар, машалла. Кудайыма шүгүр сиздей абысыным бар. Не жаманбы? Пайгамбар табассумука фи важи ахика садака. Мусулмандын жүзүгө жылмайып коюу садака дейт да. Бар мындай жылбайып эле күлүп коюңа да. Садакабы? Биз шу пул бер деген жокпуз го. Же бир карточка бер деп атабызбы? Же бир чак алмабы? Жөн эле табассум жылмайып коюң. Ошондуктан эже карындаштарым, Аллах Таала баарыбызды сулуу кылып, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим, Аллах Таала айтат, инсанды эң жакшы сүрөттө жараттагам дейт. Ар ким өзүнө жараша сулуу. Аллах Таала эң сулуу кооз кылып жараткан. Аллах сага разы болуп жаратса, сен өзүң жаралышыңа наразысыңбы? Неге менин көзүм бүтүк? Неге менин бетим толмош? Аллах сени ошон Аллахнын жаратканына ыраазы. Эми Аллах Таала ар бирибизди сулуу кылып жарат. Аллах айтат, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим, инсанды эң жакшы сүрөттө жарат. Маймыл эмессиң го. Шүгүрбү? Эми Аллах сени кооз кылып сулуу кылып жараттыбы? Бирөөгө сен караба, бакпа. Дайым өзүңдөн төмөнгө карасаң, көбүрөөк Аллага шүгүр кыласың. Өзүңдөн жогору караба. Аллах Таала разы кылып жараткан. Мага жакпайт деп анан кашың жуласың. Кудайга жагып турат го. Аллах сени эң кооз кылып жараттың, бар лайыңды чоңойт. Жасалмам, не керек ал? Кудайдын жаратканына разы бол. Эми караба. Пайгамбар дайым күзгө караганда мындай экен да. Дуа үйрөтөйүн. Дуа эсиңиздерде калгын. Бирге айтып, Аллахумма кыргызчасы, эй Аллахым, кама хассанта халқи, кандай менин жаратылышымды кооз кылдың? Фахассин хулуқи, мүнөзүмдү да ошондой жакшы кылгын. Кыргызча айтат, эй Кудайым, мени күзгө көргөндө, мени кандай кооз кылып, тышкы келбетимди кандай кооз кылган болсоң, менин мүнөзүмдү да ошондой кооз кылгын деп дуа кылабыз. Пайгамбар үшін дуа кылат ки, элестетиң, пайгамбардан адеп ахлактуу, пайгамбардан мүнөзү жакшыраак адам бар беле? Пайгамбар күзгө көргөндө, Кудайыма шүгүр, мени кандай кооз, чырайлуу кылган болсоң, мүнөзүмдү жакшы ушундай. Кудай рахмат, менин апам эме кыла берет эле. Кудайым, мен келиндерге, эмелерге түсүндү жаман көрсөтпө, шуларга жаман эме болбой, жакшы өтөйүн, артымдан жакшы эстесин, шуларга жаман көрүнбөйүн. Аллахым, сен жакшы көргөндөй, менин келиндериме да жакшы көрсөт дей бер. Дуа кылып, мен таң кала берет элем да. Бечара ушу жүрөгүдө шол экен да. Мана өткөндө эстейсиз да, ушундай жакшы кемпир эде, ушундай жакшы кайыненем бар эде. Ошо келиндериме, башкаларыма жаман болбойын, мүнөзүм жакшы бол, жакшы көрүнөйүн деп, жакшы сөз экен да бул. Кээде таң калып, эми убагында түшүнбөпмүн, эмнеге мынтип дуа кылат деп. Ошондуктан урматтуу эже кардаш, сыртың кандай сулуу болбогун, кандай осмо каш койбогун, кандай кашыңды тербегин, ички дүйнөң оңолмоюнча анын эч бир пайдасы жок. Ошо бүгүн сыртты боёй берип, ички нерсеге көңүл бурбаган үчүн 1 жылда 50 жаш улан кыз үйлөнүп, 9 айда 17% ажырашып атат. Канча пайыз? 17% ажырашып атат. 10 миңге жакын ажырашып атат. Илгери мана айылда билет бана апалар, бирөөдүн кызы ажырашып келсе, намыс кылат эле да. Эл караган жер, көзү жер карап калат эле да. Азыр баратканда дейт, балам, бара бер. Башыңда сырыңды алдырып койбо. 9 ай курсагыма баткан үйгө батпай каласыңбы дейт. Батпайт. Батпайт эч качан. Тем более 2 баласы менен келсин, баткызбайт. Сен баткызсаң ал тага жени тайкелер баткызбайт. Төркүн баткызбайт. Барган жерде оор болсун. Илгерги энелер кызыны берип атканда айтат экен. Кызым, бактылуу болосоң, бактылуулукту кааласаң, менин насаатымды кулагыңа кулак сырга кылып ал. Кызым, өзүң өскөн уядан кеттиң. Жакшылыгын, жамандыгын билбеген бир эркекке берип жатам. Барган жерде бактылуу болом десең, эриң үчүн жер болгун, эриң сага асман болот. Эриң үчүн күн болгун, эриң сага кул болот. Эриңдин көзү сенен эч жамандык көрбөсүн. Кооздуңду, сулуулугуңду эриңе көрсөт. Базарга чыгарда таза күзгүдө жарым саат турбай. Келин келерде боёнуп тур.
жақсы жұпар жыттанып тұр. Ерің келгенде жақсы көйлегіңді кие қой. Баяғы елемеде жүре бербей, халатта жүре бербей. Еріңнің көзі сенен еш жаман нәрсе көрбесін. Еріңнің мұрды сенен еш жаман жыттабасын. Тердеп пердеп, тишіңді жубай, пияқ жыттанып, тішток жыттанып. Ерің күліп тұрғанды кезде қайғырба. Ерің қайғырғанда күлбөгін. Еріңдің сырын көчек ап шықпағын. Еріңдің ұйықтай тұрған, демалған кезін жақсы білген. Ұйқысын бұзбағын. Еріңдің еш қачан ашқа тұрған кезде дардыңды айтпағын. Турау? Ерлерді құлағы менлеме қылды. Екі сөз менен. Ошондықтан барабер анан келебер үйгө батасын деген маселе болбойт. Кызым барган жерде оор болгон. Мен уақытылы 18-20 жылдық мен милдетим бүткүздүм. Мунан бияк сенин бейишиңде, жаннатыңда, дозоңда ошолор болот. Кайната кайнен кызматын кыл. Кызмат кылган кызмат, сый кылган сый көрөт. Эртеги кечип сен да чоңоёсуң, башка кыласың. Мана хадис менен сабакка чыгып калды. Шер Мухаммад Кайым Вакалдарен 12:30 болуптур. Şu hadis менен сабагымды аяктайм. Пайгамбар атадруна манил муфлис. Пайгамбар айтты, банкрот болгон, кур калган адамды билесиңерби дейт. Кур калган деген жазы менен тамеки эктиңиз, кышында терер малда, күздө тамеки суу куруп кетти. Же алмаңыз аса жакшы болду, алма үшүгүрүп кетти. Пайгамбар айтат, атадруна манил муфлис. Жашоодон банкрот болуп кур калган адамды, 60-70 жылдык жашоодон кур калган адамды билесиңерби десе, сахабалар я Расул билебиз. Ким десе, динары, дирхамы, сому, рублі, доллары, евросу. Алардын түшүнүшү да, илгер динар, дирхам эди. Тыйыны жок адамды биз соодага барып базардан кур калган дейбиз деди. Же материалы жок, пайгамбар жок деди. Пайгамбар иннал муфлиса мин уммати. Менин үммөтүмдүн, биз ким үммөтүбүз? Пайгамбар менин үммөтүмдүн муфлиси банкрот болгону, менин үммөтүмдүн жашоодон кур калганы, мин уммати ман яти яумал кыяма би салатын. Кыяматтан намаз менен келет дейт. Канча не менен келет экен? 5 вакыт намазы бар, машалла. 50 жыл окуган казасы жок. Ва сиямын, ораза менен келет дейт. Ва закаты, зекет менен келген дейт. Намазы бар, оразасы бар, зекети бар. Ва яти вакат шатама хаза. Бирок бул намазхан, ораза кармаган, зекет берген, хач кылган, муну сөгүп койгон, муну каргап койгон. Не кылыптыр? Бирөөдү акарат кылган, бирөөдү сөккөн. Ва казаф хаза, бирөөгө кур жала жапкан. Бирөөнү машинеде көрсө, паланчы менен паланчы болуп калды. Вакала мала, муну малын жеп койгон, муну тараздан алдап койгон, муну гыйбат кылып койгон, муну ушак васакаты, сафага дами хаза, бирөөдүн канын төккөн. Канын төккөн, мурдун кан жалаткан, көзүнүн канын жалаткан. Бирөөдүн канын төккөн, бирөөдүн уюн урдаган, бирөөдүн жылкысын урдаган. Одара бахаза, бирөөдү урган. Не кан? Жашоодо бир жакшылыгы жок экен да. Намазы тоспоптур аны. Оразасы бар, намазы бар, бирок чыккандан кийин мана якта жакшынакай көчөдө ууру, гыйбатчы, ушакчы, кол көтөргөн, күйөөнү, аялына зулум кылган. Эми караң, эмне болот? Файюти хада мин хасанати. Сөккөн адамга соогуну намазын берет. Зекетин берет. Тоба атканга оразасын берет. Кур жала жапканга аны кылат. Кан төккөнгө аны берет. Гыйбатканга муну берет. Кийин акырда ушундай жамаркен жашоодо. 5 вакыт намаз бар, 45 минут намазда, 5 вакыт намаз 20 минут дейт. 20 минут эле жакшылыгы бар. Калган 24 саат уйку деле тынчы болсо, зыян. Ушак менен башка менен алекте. Бирөө келсе өлүңгө туран кетип калайык дейт го. Эчтемеси калбай калат экен. Андан кийин башка адамдардын күнөөсүн буга жүктөйт экен. Анан дозокко таштайт. Менин үммөтүм банкрот ушул дейт. Ошондуктан урматтуу эже карындаштар, оразоңду апаңа бергиң келбейт да. Атаңа бергиң келбейт. Анан эң жаман көргөн адамыңа бергиң келеби? Көзүң карап тур. Уккыла. Окуган намазыңды сен эң жаман көрүп, жамандаган адамга бересиң. Туткан оразоңду сен эң жаман көрүп, гыйбат кылган кайненеңе бересиң. Гыйбат кылба. Sen bargan umrаңның соуну эң жаман көргөн душманың. Мунан акмак болобу? Абу Ханифа мазхабыбызда Абу Ханифа айтыптыр. Мен гыйбат кылсам, менин гыйбатыма эң татыктуу адам ата-энем дептир. Неге десе? Мен соомду ата-энеме беришим керек деген.
Бүгүндөн баштап иншалла марқұм Насырдин Исановтың айылдағы еже қарындаштар ғибат жоқ, ушақ жоқ. Қайренені қайынтаны сыйлау, урматтау. Еркектерге де тиешесін айтам тияқты. Бірақ сілер тиешесін ала бергілі. Айланып келіп сілер башқарат екенсіздер алады. Айтау, соғып толып тұрып барабыз қияматқа. Бірақ тешік сеткада көтеріп барабыз. Анан дағы азыр тешік сеткалардан пайда болып қалды. Біреулер келеді дағы апасының пұтыны еме қылып, жаннатым деп пұтыны жуып атады. Сол сетке қойып, сен апаң жуып пұтыны уқалаған біреуге не керек? Аны не көрсетесің? Құдай үшін қылып атасың ба? Показуха да бұл. Апасыға белек алып берсі де, сюрпризімді көргіле мен апайыным. Сюрприз ата Аллах үшін қылып ата, Аллах көріп атады. Аны не қыласың біреуге мақал? Апа сенікі, ата сенікі. Келішіме себеп болған, қошла Адыл деген жігіт бар, 81-ші жылғы. Айтып бет, 81-ші жылғын балдарға айтып қойың, дуа қып қойың дейді. Мен аларға айтып разылық білдіргеннен мұрда 81-ші жылғы балдарды төріп тәрбие қылған ата-енелерге рахмат. Ошолардың каприздігіне, ошолардың иына, ошолардың бардың бесіне чыдап тәрбие қылған сілерге рахмат. Андан кейін ошо ата-енесінің тәрбиясына бүгін ошо қоғамға кішіне болса да пайдабыз, теуі, жардам бере алабыз деп жатқан 85 емес, бардығы эле біздің уул қыздарыбызға, уландарыбызға Аллах Таала uzun ömür берсін. Бекемден соолук берсін, бекем иман берсін. Елдің жердің керегіне жараған жігіттерден, қыздардан болып чоңойсын. Алардың қатарында ошо 81-лерден де Аллах Таала разы болсын. Имамдамла үшінше жамаат менен бізді жинап, уақытыңыздарды бөліп келгеніңіздер үшін Аллах Таала барыңарға разы болсын. Амин. Нас'алука я Рабб ла тадаллана фи хазал яумил азим замбан илля ғафарт. Жаратқан Аллахым, өзіңнен жалбарып сұранарым. Өзіңдің үйіңе келдік, тізе бүгіп, алақан жайып өзіңнен жалбарып сұранарым. Алақан жайып бата қылған еже қарындаштарым бір да күнөөсүн қалтырбасан, барды күнөөлөрүн кечиргин. Bir de kaygı kapa kaldırmasan kaygıların kuvanıç kaylandırgın. Oğur işlerin жеңил kılgın ya Rabbel Alem. Bilip kılgan, bilbey kılgan. Aşkere kılgan, kupiya kılgan günölerin keçirgin. Ötken günölerini keçirip gelecek günöden saktay körgün. Allah'ım biz jana biz dua kılgan bir de oğru bende kaltırбастан oğrularga şifa bergin. Allah'ım biz dua kılgan bir de adaşkan bende kaltırбастан adaşkan bendelerge hidayat toğra bağıt bergin ya Rabbel Alemin. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып сурам, бизден ушул айылдан дуа үмүт өтүп кеткен маркумаларды өз рахматыңа алгын. Бүрзөлөрүн кенен нурдуу жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Ошо маркум Насырдин Исановго окшогондо элине жерине кызмат кылган адилеттүү, илимдүү, билимдүү жигиттерден, кыздардан чыгышын көп насып кылгын я Раббал Аламин. Аллахым бул алакан жайба тагылган жамаатыбыздын өлүм келбестен мурда баарына тооба кылып насип эткен. Өлүм келген кезде ашхаду алла илаха иллаллах ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i şahada menen can taslim kılуу nasip etken. Ölümden keyin süyüktü paygambarımızın şafaatini nasip kılıp, uşul cemaatta, uşul meçitte kanday çoğulgan bolsok, Jannatul Firdavs'a birge boluu nasip etken. Allah'ım bizdi Ramazan ayına esen aman jetkizgin ya Rabbal Alamin. Ramazan ayında özün kaalagандай жақшы орозо кармоо насип эткин я Раббал Аламин. Аллахым биздин тышкы келбетибизди кандай жакшы оңдогон болсоң, ички адеп ахлакыбызды, мүнөздөрүбүздү оңдой көргүн я Раббал Аламин. Аллахым барыбызга ак жолдо көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эткин. Арам жолдон, арам ниеттүүлөрдөн алыс кылгын я Раббал Аламин. Allah'ım bul cemaatты, bul eldi, bul ayıldı. Asmandan жерден келген апаттардан жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактагын ya Rabbal Alamin. Allah'ım barыбызга бекем иман бергин. Имандын берекеси менен биримдик бергин. Элибизге, жерибизге Allah'ım рызкыбыз асманда болсо мол жадыр бергин. Жердин асты болсун чыгарып бергин. Алыс болсо жакын кыл. Жакынына береке бергин. Тапканыбызды Allah'ım өзүң ыраазы болгон жолго иштетип насип эткин ya Rabbal Alamin. Жараткан мага өзүңө белгилүү болгон ушул жерде алакан жай бата кылган ар бир эже карындаштарымдын жүрөгүндө кандай жакшы тилек максаты болсо жеткизгин. Allah'ım перзентке жетпей жүргөнгө жакшынакай салих перзенттерди бергин ya Rabbal Alamin. Үйлөнө албай, турмушка чыга албай жүргөндөргө Allah'ım салих өздөрүнө каалагандай имандуу инсандар насип кылгын ya Rabbal Alamin. Адашкандарга туура багыт бергин ya Rabbal Alamin. Жараткан Allah'ım өзүңдөн жалбарып сурам, биздин жүрөгүбүздү иманга, исламга, таат, ибадатка бургун ya Rabbal Alamin. Allah'ım Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Rabbim barыбызга бул дүйнөнү жакшылык бергин, ахиретин жакшылык бергин, кыяматта барыбызды дозок отунан сактай көргүн ya Rabbal Alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.